اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایسے کلمات شیئر کروں گا کہ اگر ان کلمات کو مشکل وقت میں پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اسی وقت بندے کی مشکل کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ کلمات پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی حاجت کے لیے یہ کلمات پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس مقصد میں، اس حاجت میں بندے کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ کلمات سورت ال-عمران کی آیت نمبر 173 کا کچھ حصہ ہے۔ بڑے خوبصورت کلمات ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب بندہ یہ گمان رکھتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بندے کے ساتھ شامل خال ہوتی ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کلمات پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ واقعہ ہوا کچھ اس طرح کہ نمرود نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ ایندھن اکٹھا کیا جائے، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، جہاں تک ممکن ہو ہر بندہ اپنی اپنی کوشش کرے۔ بہت دن کوشش کرنے کے باوجود بہت زیادہ ایندھن اکٹھا کر لیا گیا۔ پھر انہوں نے ایک وسیع جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے بڑی چنگاریاں اڑنے لگی، ایسی چنگاریاں اڑنے لگی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے اگر 3 میل کے فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو جل بن کر خاک ہو جاتا۔ سب کافر سوچنے لگے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس لاوے میں کیسے ڈالا جائے۔ تب ہزان نامی ایک شخص نے ایک آلہ تیار کیا جسے منجنیق کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آلہ کسی نے نہیں بنایا تھا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دی، یعنی کہ جو رسیوں سے باندھا ہوا تھا ان کو کس دیا۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا۔ بہت سے آدمیوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے لاوے میں ڈال دیا۔ یہ عالم دیکھ کر آسمان پر فرشتے سجدہ ریز ہو گئے کہ اے مالک، تیرے خلیل کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم، آپ کی کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ سے تو کوئی حاجت نہیں، لیکن سارے عالم کی طرح رب العالمین کا محتاج ہوں۔ بارش کا فرشتہ بھی کہنے لگا کہ مجھے کب حکم دیا جائے کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ پاک کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو آگ گلے گلزار بن گئی، اور اللہ رب العزت کا کرم و فضل کہ اس آگ میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ تمام نعمتوں سے نوازا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا صبر عجیب صبر رہا کہ جو مشکل وقت آپ پر تھا اس میں لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے، لیکن آپ نے کوئی حاجت طلب نہ کی اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھا۔ اس لیے یہ معجزہ اللہ پاک کی عنایت آپ علیہ السلام سے پہلے کسی پر نہیں ہوئی۔
तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि जब बंदा अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है तो फिर उसे किसी चीज की कमी नहीं आती। दुनिया की कोई भी चीज उसका बाल भी बागा नहीं कर सकती, कोई चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो कोई आसमानी चीज हो, चाहे जमीनी चीज हो, कोई भी चीज। तो जब आपने ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है तो पूरा तवक्कल अल्लाह पर रखना है, फिर देखें आपको कैसी कामयाबी मिलती है। ऐसा यकीन रखना है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में गिरते वक्त अल्लाह पर रखा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये वजीफा आप किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। अगर तो आपके घर में कोई परेशानी है तो परेशानी को खत्म करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है तो औलाद को राह रास्त पर लाने के लिए आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। घर में रिज़्क़ की तंगदस्ती है तो उस तंगदस्ती को खत्म करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैबी मदद के लिए आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी हाजत है, बहुत बड़ा मकसद है, लाखों जतन करने के बावजूद भी आपको उसमें कामयाबी नहीं मिली तो अपनी हाजात को पूरा करवाने के लिए भी आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन ले और समझ ले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा सदाबहार वजीफा है। इसे आप किसी भी वक्त, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आपने रोजाना पूरा दिन आपके पास है, पूरे दिन में किसी भी वक्त आपने ये अमल करना है। चाहे तो किसी नमाज के साथ पढ़ ले, सुबह के वक्त पढ़ ले, या फिर रात को सोने से पहले पहले किसी भी वक्त पढ़ ले। आपने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी आपकी हिम्मत है उसके मुताबिक आपने दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। फिर आपने एक तस्बीह यानी कि सिर्फ 100 मरतबा इन कलमात को पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। जब आप 100 मरतबा एक तस्बीह इन कलमात की पढ़ ले तो आखिर में आपने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। फिर अपने हाथों को अल्लाह ताला की बारगाह में उठा लेना है और बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला की हुजूर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद के लिए ये अमल करेंगे उसमें आपको यकीनी तौर पर कामयाबी मिलेगी। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस अमल को, इस वजीफे को आपने मुसलसल 21 दिनों तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर आपको आपके मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। जब आप समझें, आपको तसल्ली हो जाए कि आपका मकसद पूरा हो गया है, आपको कामयाबी मिल गई है, तो आप इस वजीफे को छोड़ सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि वजीफे को पढ़ने का वक्त कोई भी नहीं। आप पूरे दिन में जिस वक्त चाहें इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह इसके पढ़ने का आपको जरूर फायदा होगा। ये वजीफा सिर्फ मर्द हजरात के लिए नहीं, इस वजीफे को मेरी मोहतरम माए बहनें भी पढ़ सकती हैं। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, यकीन कामिल बहुत मायने रखता है। आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। जैसा मैं पीछे बता चुका हूँ कि हजरत इब्राहिम वाला आपका यकीन होना चाहिए। फिर देखें कि अल्लाह ताला कैसे आप पर अपनी रहमत को मूसलाधार बारिश की तरह बरसाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये मुबारक अमल, मुबारक वजीफा मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।